representation of the functions. Now in this chapter, representation of functions. Now actually in this chapter functions, यहाँ पे हमने जो basic definitions of function we have studied, then domain, codomain, types of functions we have studied. In that actually types of a function, one function, many one function, onto function, into functions, these types we have studied. Now in this lecture, today's lecture, we shall discuss how to represent, that is representation of a function. How to represent a function in different ways. Okay. Now how to represent this? This is actually theoretical chapter maximum. Now we shall discuss how to representation of a function. See here, there are different ways for the representation of a function. Now we shall discuss the first type, and that type is representation of function in arrow form on Venn diagram. This first type is arrow form on Venn diagram. Arrow form on Venn diagram. Now how to represent this here? Actually, according to the definition, every element of a set A is related with a unique element of a set B is called a function. That means the definition of a function is based on the relation. Every element of a set A is related with the unique element of a set B. That is based on definition, that is relation. So we can consider how to represent this function. Suppose this is a, this is another set B. We shall consider the elements. Suppose this is 1, 2, 3, 4, 5, 6. That is 3, 6, 9, 12, 15 and 18 suppose. This arrow diagram, set A is a function f from A to B, arrow diagram. This is the representation of, this is called x, this is called f of x, it is also called as a y. Means each element in the set A is denoted by x, and each element in the set B is denoted by f of x. Now you know that, what you have to know, you know that in the domain set, in the set A, actually we can say that the first set is of domain set, second set is called as a codomain set, and the elements which are related with the set A present in B, म्हणजे B या सेट मधले एलिमेंट्स की जे A मधल्या सेट मधल्या एलिमेंट्सची रिलेशन मध्ये आलेले आहेत, त्याचा सेट म्हणजे रेंज. हे आपण पाहिलेलं आहे. तर या पद्धतीचं आपण डिस्कशन घेतलेलं आहे. नाउ वी शॅल सी दिस x y is equals to f of x, representation of set. In this type, how to write the function f from A to B, or f maps from A to B. Here we can say that A is a domain set, A equals to domain, which are elements 1, 2, 3, 4, 5, 6. B is another set, codomain, that is equals to 3, 6, 9, 12, 15, 16.
This is a domain. This is a codomain. आणि रेंज मीन्स सेम सेट. रेंज म्हणजे काय, बी मधले सर्व एलिमेंट्स, बी मधले सेट मधले असे एलिमेंट घ्या की ज्यांचं रिलेशन ए मधल्या सेटशी आलेलं आहे, म्हणजे सेम आहे 3, 6, 9, 12, 15, 16. देन वी कॅन राईट सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेअर. याला ऑर्डर पेअरच्या स्वरूपात लिहिता येतं, पुन्हा फॉर्म्युला ऑफ फंक्शनच्या स्वरूपात लिहिता येतं. म्हणजे ही झाली पहिली. हे जे रिप्रेझेंटेशन आहे, दॅट रिप्रेझेंटेशन इज कॉल्ड एज ॲरो डायग्राम रिप्रेझेंटेशन. एक सेट लिहा, बी एक सेट लिहा, आणि त्यामध्ये ज्या कंडिशन एलिमेंट आलेत, कोणती कंडिशन आहे, शेअर एव्हरी एफ ऑफ एक्स वाय इज इक्वल्स टू फॉर्म्युला ऑफ फंक्शन y is equals to f of x is equals to, म्हणजे प्रत्येक बी मधला एलिमेंट ए मधल्या एलिमेंटच्या 3 टाइम्स आहे, म्हणून वी कॅन राईट दिस एज 3x. दिस इज द फर्स्ट टाइप. हे तुम्ही लिहून घ्या, सोबत 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 लिहून घ्या. हा ओके. सुमित कदम आज 12वीचं पण आहे, 11वीचं पण आहे. ओके. नाउ नेक्स्ट सेकंड टाइप. What is that second type of representation of a function is ordered pair. How to write? We can write ordered pair. Now see this. In this type, the function is denoted by ordered pair form, that is f of x is equals to ordered pair of x comma y such that x belongs to A, y belongs to B. This is a representation of type of set. Therefore we can write this above example. आता जो वरचा example आहे, this example can be written as in the ordered pair form 1,3, second 2,6, third 3,9, fourth 4,12, fifth 5,15 and 6,18. This type of a function, representation of a function, is called as a function in terms of order pair. याला order pair म्हणायचं. ब्रैकेट में जहाँ लिखते ना दिस टाइप, यहाँ पे जो हम ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं उसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं. इसमें डोमेन क्या रहता है, देखो डोमेन मीन्स दिस सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 मीन्स द फर्स्ट एलिमेंट इन द ऑर्डर्ड पेयर. प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयरचा जो फर्स्ट एलिमेंट असतो, that element is called as a domain. and second range. ऑर्डर पेयर मध्ये कोडोमेन नाही मिळत, फक्त रेंज लिहिता येतो ऑर्डर पेयर वरनं, तो म्हणजे f of x किंवा y. सेकंड एलिमेंट इन द ऑर्डर पेयर, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट इन द ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड रेंज. हा तर सांगा रे, रेंजचे एलिमेंट काय येतात सांगा बरे. इथं रेंजचे एलिमेंट येतात 3, 6, 9, 12, 15, 18. This is 18. Okay, this is called as the representation of function in ordered pair form. इथं सुद्धा तोच आहे, फंक्शन f फ्रॉम a to b. म्हणून हा सेट डोमेनचा सेट a येतो आणि रेंज सेट जो आहे तो b येतो. ओके, we shall discuss this. Now we can see the third type of representation of a set,
that is a rule method or formula method. Third, rule method or formula method. Actually, this method is a simple form or simplified form. This is the simplest way for representing a function. हा जो फॉर्म आहे फंक्शन रिप्रेझेंटेशन करण्याचा, हा सर्वात सिंपल फॉर्म आहे. इझिली आपण प्रत्येक फंक्शन इथं आपण डिफाइन करू शकतो, लिहू शकतो. म्हणून हा जो फंक्शन असतो रिप्रेझेंटेशन, मॅक्झिमम जो फंक्शन आहे फॉर्म्युला मेथडनं लिहिलं जातं. दिस इज द मोस्ट युजुअल वे. This is the most usual way. Here let f from a to b, a function from a to b. A means domain, b means codomain or range. Then we have to write direct formula. See this. We have related here. यहाँ पे आपने सेट a और सेट b के एलिमेंट्स में रिलेशन दिया हुआ है, उसका फार्मूला लिखना है. किस कंडीशन के आधार पे जो फंक्शन f ऑफ x है वो x के किस कंडीशन के आधार पे हम लिख सकते हैं. सी दिस, एवरी एलिमेंट दैट इज f ऑफ x इज 3 टाइम्स ऑफ x. प्रत्येक सेकंड सेट मधला एलिमेंट हा फर्स्ट सेट मधल्या एलिमेंटचा 3 टाइम्स आहे. तोच मॅथमॅटिक्सच्या फॉर्म मध्ये लिहा. मग फॉर्म्युला ऑफ अ फंक्शन इज y equals to f of x equals to 3x. This is the representation of method. यहाँ पे हम डायरेक्ट x रेंज कोडोमेन इस आधार पे हम नहीं लिख सकते हैं, लेकिन we can write this formula. How to write formula? Therefore elements, write the elements of set A 1 2 3 4 5 6. Elements of set B are 3 6 9 12 15 18. Therefore this is the element of set X. This is actually set of second pair. This is a set of first pair. Then set of a second pair is formed by using a set of a first pair. And what is that condition? 3 times. So the formula of a function is 3 times. म्हणजे त्याचा फॉर्म्युला ऑफ फंक्शन f of x is equals to 3x or y is equals to 3x. We can also write this y is equals to 3x. Same meaning. Now next, आता जो पुढचा फॉर्म आहे ग्राफिकल फॉर्म, जो फंक्शनचा नेक्स्ट फॉर्म आहे त्याला काय कुठला फॉर्म म्हणायचा? ग्राफिकल फॉर्म. नाउ राइट डाउन फोर्थ फॉर्म इज ग्राफिकल फॉर्म ऑफ अ फंक्शन, ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ अ फंक्शन. ग्राफिकल फॉर्म ऑफ अ फंक्शन. ओके, बरोबर आहे. राज शिंदे करेक्ट. गरजे वैष्णवी दमकंडवार करेक्ट. ओके, संदेश करेक्ट. सौदागर करेक्ट. ओके, नाउ ग्राफिकल फॉर्म मीन्स व्हाट? फर्स्ट ऑफ ऑल you have to know the order pair. What is the element of set A? Here the function f of x is such that f from A to B, where A is equals to 1 2 3 4 5 6. मी एकच फंक्शन घेतला, एकाच फंक्शनला वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये लिहून दाखवतोय तुम्हाला. b is equals to, what is the b? b is equals to 3 6 9 12 15 and 18. Then the function, आता याचा ऑर्डर फॉर्म कसा येतो पहा. ऑर्डर फॉर्म माहित आहे कसे आहेत? 1 3 2 6 3 9 हे रिलेशन आहे. याचा फॉर्म्युला तयार करायचा म्हणजे त्याचा ग्राफ काढायचा. सपोज दिस इज अ x, this is a y. We can write x is
फ्रॉम सेट ए, बी म्हणजेच वाय असतो, बीचं जे एलिमेंट आपण त्याला वाय कन्सिडर करायचं किंवा एफ ऑफ एक्स, दिस इज वाय इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. हा जो ॲक्सिस असतो दॅट इज वाय, ऑर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एफ ऑफ एक्स. दिस इज द ओरिजिन. राईट डाऊन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वॉट एव्हर मे बी. आता याला एक्सटेंड करा तुम्ही 18 पर्यंत लिहू शकता. पुन्हा हे 1 2 3 4 5 6 7 whatever may be. Okay, now we can write this 1 comma 3. 1 comma 3 means this is our first point. Second point 2 comma 6, x axis वरील 2 घ्या, y axis वरील 6. 3 point third 4 comma 3 comma 9 म्हणजे 3 न जावा इथं 9 येईल, असं कुठं तर 9 येईल. आणि हा म्हणजे अशी एक स्ट्रेट लाईन काढा जेणेकरून ते मिळते. हा झाला रिप्रेझेंटेशन ऑफ अ फंक्शन इन द ग्राफिकल फॉर्म. दिस फंक्शन इज कॉल्ड एज अ वाय इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. ओके, दिस इज अ स्ट्रेट लाईन. सर्व पॉईंट एका रेषेमध्ये आलेत म्हणून त्याला काय म्हणू शकतो, स्ट्रेट लाईन. एका रेषेत नाही आले तर सॉफ्ट कॉर्नरनं जोडून घ्यायचं. म्हणजे उदाहरणार्थ जर आता सपोज हे याच्यासाठी नाही, तुम्हाला दुसरं एक्झाम्पल सांगतो. समजा असे पॉईंट्स आले, 1 इथं एक पॉईंट आहे, इथं एक पॉईंट आहे, इथं एक पॉईंट आहे, पुन्हा इथं एक पॉईंट आहे, इथं एक पॉईंट आहे. असे जर पॉईंट्स आले तर सॉफ्ट कॉर्नरने असे जोडून घ्यायचे. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ अ फंक्शन. जर वर्ग एक्स स्क्वेअर वाय इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेअर किंवा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेअर असे जर फंक्शन आले तर त्याचा ग्राफ अशा पद्धतीने येऊ शकतो. हा झाला ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन. हे जे सोल्युशन आहे हे ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ अ गिवन फंक्शन. ओके, हा हे एक्झाम्पल सांगितलं, याचा काही संबंध नाही इकडं. ओके, ॲक्च्युअली दिस इज अनदर एक्झाम्पल. नाव नेक्स्ट टाईप. आता आपण ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन पाहिलं म्हणजे किती पद्धतीनं पाहिले पहा. परत मी सांगतो तुम्हाला. फर्स्ट ॲरो फॉर्म, सेकंड ऑर्डर्ड सेट फॉर्म, थर्ड रूल मेथड, and fourth graphical representation. Now I shall give one example. You can write the given sets in different ways. Okay, first f from a to b, a is equals to, suppose we consider a is equals to 2, 3, 4, 5, b is equals to, this is for homework. You have to write in the 4 different way for this function. Second, that is a 5, second 5, third 10, 13, 16. You can write second example. F from a to b, a is equals to -2, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. We consider b is equals to -4, -2, 0, 1, 2, 4, 6. You have to write in 4 different way for this second example. Now we shall discuss the third example. F from a to b, a is equals to, that is -2, -1, एक मिनट, okay, 1 minute.
1 2 3 4, b is equals to 1 4 9 16. Okay, then you have to write, suppose here we can write 25, इथं 25 लिहू, काय अडचण नाही. यू हॅव टू राईट. आता या ठिकाणी तुम्हाला या सर्व फंक्शनला या ठिकाणी काय करायचं पहा, यू हॅव टू राईट. हे जे फंक्शन आहे या फंक्शनला तुम्हाला 4 डिफरंट वेमध्ये लिहायचे. कुठल्या कुठल्या? ॲरो फॉर्म, सेकंड जो आहे ऑर्डर्ड पेअर फॉर्म, थर्ड जो आहे फॉर्म्युला फॉर्म, आणि फोर्थ जो आहे तो म्हणजेच ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ फंक्शन्स. ओके, आता काही ग्राफ्स ऑफ फंक्शन्स काही पाहिजेत आपल्याला. नेक्स्ट जी टाईप आहे तो ग्राफ ऑफ अ फंक्शन पाहिजे, ग्राफ ऑफ अ फंक्शन. तर या ठिकाणी व्हॅल्यू ऑफ अ फंक्शन माहीत आहे, व्हॅल्यू ऑफ अ फंक्शन, ग्राफ ऑफ अ फंक्शन हे तर माहीतच आहे. व्हॅल्यू ऑफ अ फंक्शन मीन्स त्या फंक्शनची व्हॅल्यू, त्याची एक डेफिनेशन लिहून तुम्ही काढलेले आहे. एफ ऑफ एक्स इज गिवन. नाउ नेक्स्ट बिट वी शॅल डिस्कस, that is a value of a function. Next heading टाका, value of a function. Value of function. Suppose we are given, what is mean by value? What is concept, definition? See this, let a function f from a to b be a real valued function, be a real valued function, denote real valued function denoted by f of x, then the value of a function, then the value of a function at x is equals to a is f of a. F of x is given function, then the value of a function at x is equals to a is denoted by f of a. For example, see this, f of x is equals to, suppose x square plus 3x minus 11. Find the value of a function at, काय कॅल्क्युलेट करायचे आहे, x is equals to 2 3 minus 5 b. ओके, आता कसं कॅल्क्युलेट करणार? सेम यू नो दिस टाईप. या ठिकाणी आपण या टाईपचे प्रॉब्लेम सॉल्व केलेले आहेत, या टाईपचे प्रॉब्लेम सॉल्व केलेले आहेत. तो प्रॉब्लेम या ठिकाणी आपण सोडून घेऊ. हाऊ टू राईट, f of x equals to x square plus 3x minus 11. Okay, then how to write this? Number 1, at x is equals to 2, f of 2 is equals to 2 square plus 3 into 2 minus 11. 2 square means 2 चा square 4 plus 6 minus 11, that is 16 plus 6 minus 11. Okay, 16 नहीं है, 1 minute. 2 चा square 4. Okay, हाँ 2 चा square 4, 4 plus 6 minus 11, 10 minus 11, that is equals to -1. Okay, याला आपण काय लिहू शकतो, -1 असं करू शकतो, -1 लिहू शकतो. देन ऑल्सो वी कॅन राईट, यालाच आपल्याला पुन्हा कसं लिहिता येतं, x इज इक्वल्स टू 3 ठेवा, x इज इक्वल्स टू -5 ठेवा. वी कॅन कॅल्क्युलेट द आन्सर. या पद्धतीने याचा आपण काय कॅल्क्युलेट करू शकतो, आन्सर कॅल्क्युलेट करू शकतो. मग दिस की इज कॉल्ड, आता याला कसं लिहितात, मग हिअर
here the value of function f of x at x is equals to 2 is -1. हा पहिला आन्सर झाला. या पद्धतीने तुम्ही सेम दुसरं 3 साठी काढू शकता. सेम वी कॅन कॅल्क्युलेट फॉर 5, सेम वी कॅन कॅल्क्युलेट फॉर -5, सेम वी कॅन कॅल्क्युलेट फॉर बी साठी सुद्धा कॅल्क्युलेट करू शकता. दिस इज कॉल्ड ॲज अ व्हॅल्यू ऑफ अ फंक्शन. म्हणजे फंक्शनची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करणे म्हणजेच त्या फंक्शनमध्ये एक्सच्या ऐवजी दिलेली किंमत पुटअप करणे. आता हाच होमवर्क तुम्हाला व्हॅल्यू ऑफ फंक्शन कॅल्क्युलेट करण्यासाठी एक सिंपल होमवर्क देतो. सपोज इफ g of x is equals to x cube plus 3x square plus 7x minus 17. x cube plus 3x square minus 7x plus 17. Okay. Then you have to find out, काय find out करायचे? Then you have to find out f of g. Then find the value of a function at x is equals to suppose -1, -2, 0, 1, 2. एवढ्या व्हॅल्यूज तुम्ही कॅल्क्युलेट करा. दिस इज द होमवर्क. ॲक्च्युअली दिस इज द होमवर्क. आता हे तुम्हाला काय करता येईल? होमवर्क या पद्धतीनं करता येईल. ठीक आहे, आपण नेक्स्ट हेडिंग घेऊ. दिस इज द नेक्स्ट हेडिंग, व्हॅल्यू ऑफ अ फंक्शन. हे थेरॉटिकल आहे, तुम्हाला माहीत पाहिजे म्हणून हे सांगतो मी. आता जे फंक्शन्स आहेत त्यामध्ये व्हॅल्यू ऑफ अ फंक्शन आपण पाहिलेलं आहे. आता ग्राफ फंक्शनमध्ये पाहिलेलं आहे. त्यामध्ये 2 फंक्शन आहेत, बेसिक फॉर्म, सम बेसिक फंक्शन्स. नेक्स्ट हेडिंग टाका, बेसिक फंक्शन्स, सम बेसिक फंक्शन्स. ओके, सम बेसिक फंक्शन्स. सम बेसिक फंक्शन मध्ये नंबर 1 टाइप आहे कॉन्स्टंट फंक्शन. कॉन्स्टंट फंक्शन. ओके, आता कॉन्स्टंट फंक्शन मध्ये पहा, द फंक्शन डेफिनेशन कशी आहे फंक्शनची? कॉन्स्टंट फंक्शन वी कॅन डिफाइन अ फंक्शन f from a to b is called constant function if it is defined by कसं डिफाइन केला जातो? y इक्वल्स टू f ऑफ x इज इक्वल्स टू k. y इज इक्वल्स टू f ऑफ x इज इक्वल्स टू k. त्याला काय म्हटलं जातं? कॉन्स्टंट फंक्शन. आणि त्याची म्हणजे कुठल्या x ची व्हॅल्यू काही ठेवा. उदाहरणार्थ फॉर एक्झाम्पल y इक्वल्स टू f ऑफ x इज इक्वल्स टू सपोज 4. दिस इज अ कॉन्स्टंट फंक्शन. याच्यामध्ये x नसतो. 4x, 3x, 7x स्क्वेअर अशी टर्म नाही, फक्त 4 आहे म्हणजे x ची टर्म, x चा पॉवर 0 असतो, x ची टर्म ऑब्सेंट असते. देन दिस टाइप इज कॉल्ड एज अ कॉन्स्टंट फंक्शन. x नसला राईट साईडला, सी दिस, x नसला राईट साईडला की त्या फंक्शनला काय म्हणायचं? कॉन्स्टंट फंक्शन. मग कॉन्स्टंट फंक्शनचे ग्राफ कसे येतात पहा. असा असतो ग्राफ, पॅरलल टू x ॲक्सिस. वाटलं तर इथल्या ग्राफ ऑफ अ कॉन्स्टंट फंक्शन इज पॅरलल टू x ॲक्सिस. ओके, सपोज दिस इज 1, 2, 3, 4, 5. इथं 1, 2, 3, 4, 5. आता आपल्याला ग्राफ काढायचे.
y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4 आहे. मग याचा ग्राफ काढत असताना आपण टेबल तयार केला जातो. ॲक्च्युली वी नो दॅट हाऊ टू ड्रॉ द ग्राफ. वी हॅव टू टेक द टेबल. सपोज दिस इज एक्स, दिस इज वाय, अँड दिस इज एक्स कॉमा वाय. दिस इज वाय. वाय मीन्स एफ ऑफ एक्स. मग आता आपण 0, 1, 2, 3, suppose 4. If we put 0 in this function, म्हणजेच आता इथं 0 ठेवायचे. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4 आहे. मग ॲट एक्स इज इक्वल्स टू 0, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4, म्हणजे वाय इज इक्वल्स टू 4च येतो. म्हणजेच वाय इज इक्वल्स टू 4. एक्सची व्हॅल्यूच नाही ना, फंक्शनमध्ये एक्स नाहीच, त्यामुळे ठेवताच येत नाही, म्हणून 0,4. आता 1 ठेवा. सेकंड, एफ ऑफ एक्स गिवन फंक्शन कसं आहे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4 आहे. ॲट एक्स इज इक्वल्स टू 1 ठेवा, म्हणजेच एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 4. राईट साईडला टर्मच नाही ना, म्हणून 4च येतो, म्हणून पॉईंट येतो 4, 1,4. सेम 2,4, इथं 2 4च येतो, इथं 4, 3,4, इथं काय येतो 4,4. ओके. मग आता ग्राफ काढायचा. पहिला पॉईंट काय 0,4 म्हणजे वाय ॲक्सिसवर. दुसरा 1,4 एक्स ॲक्सिसवर 1, वाय ॲक्सिसवर 4. तिसरा 2,4, 3,4, 4,4 आणि ग्राफ काढा. हा असा ग्राफ येतो. ओके. बाय युजिंग धिस वी कॅन से दॅट, याच्यावरनं काय सांगता येतं, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4, म्हणजेच y इज इक्वल्स टू 4 एवढं जरी लिहिलं तरी चालतं. म्हणजेच काय, हा y इज इक्वल्स टू 4. हा एक्स ॲक्सिस आहे, हा वाय ॲक्सिस आहे. म्हणजे ग्राफ ऑफ अ कॉन्स्टंट फंक्शन इज ऑलवेज पॅरलल टू एक्स ॲक्सिस. म्हणून इथं नोट लिहू शकता. काय नोट लिहू शकता, ग्राफ ऑफ अ फंक्शन कॉन्स्टंट फंक्शन इज पॅरलल टू एक्स ॲक्सिस. नोट लिहा. नोट, ग्राफ ऑफ कॉन्स्टंट फंक्शन is parallel to x axis. मग आता तो कसा असतो, समजा y इज इक्वल्स टू 4 आहे तर 4 मधून पास होतो, y इज इक्वल्स टू 3 आहे तर 3 मधनं पास होतो, y इज इक्वल्स टू 2 आहे तर 2 मधनं पास होतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल these are the constant function. समजा y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2, y is equals to f of x is equals to -3, y is equals to f of x is equals to suppose 1. मग यांचे ग्राफ कसे येतात पहा. तुम्ही टेबल तयार करून काढा यांचे, पण मी डायरेक्ट काढून दाखवतो. दिस इज 0 एक्स ॲक्सिस, वाय ॲक्सिस. मग इथं 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3. According to the definition of the constant function, concept of the constant function, how we can write? We can write y is equals to f of x is equals to 2 is a parallel to x axis. म्हणजे पहिल्या फंक्शनचा ग्राफ येतो this. हे मी रफली काढून दाखवायला लागलो. y is equals to 2 किंवा f of x is equals to 2. दुसरा y is equals to -3, म्हणजे -3 म्हटलं की त्या खालच्या मायनस ॲक्सिस मधनं जातं. म्हणजे दिस इज y is equals to -3. याला टेबल तयार करून तुम्ही काढायचं. जसं मी या प्रॉब्लेमला टेबल तयार केला तसाच टेबल तयार करून हे फंक्शन काढा. दॅट इज y is equals to -3. This is a function y is equals to -3. Same y is equals to x. समजा इथं मी -1 घेतो. y is equals to -1 म्हणजेच y is equals to -1.
ओके, अशा पद्धतीने याला म्हणतात पॅरलल टू एक्स ॲक्सिस. प्रत्येक कॉन्स्टंट फंक्शनचे ग्राफ कसे असतात? पॅरलल टू एक्स ॲक्सिस. तुम्हाला मी होमवर्कला देतो, ड्रॉ द ग्राफ. होमवर्क, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ फॉलोइंग कॉन्स्टंट फंक्शन्स. f of x is equals to 5. Second, g of x is equals to -4. Third, we can write y equals to, असं सुद्धा लिहू शकता, f of x म्हणजेच y असतो, g of x म्हणजेच y असतो. h of x is equals to, suppose this is 1, h of x is equals to 1. Fourth, p of x is equals to, that is -1. एवढे ग्राफ तुम्ही असे पॉइंट घेऊन कॅल्क्युलेट करून काढून दाखवायचे. ठीक आहे, ओके. नेक्स्ट, लक्षात येतं का? इकडं वैष्णवी दमकोंडवार, संदेश, राज शिंदे, गरजे. ओके ओके, राईट. चला, ज्या विद्यार्थ्यांना सर्व जे विद्यार्थी आहेत, ज्यांना अबोव 80 मार्क्स आहेत, त्या सर्वांचं अभिनंदन. मला हे विसरूनच गेलं, जे विद्यार्थी अबोव 80 मार्क्स घेतलेले आहेत त्या सर्वांचं अभिनंदन. आणि जे 80 पेक्षा कमी आहेत ते सुद्धा मार्क्स कमी नाहीत. तुम्हाला पुढच्या सुधारणेसाठी शुभेच्छा. ज्यांना 80% खाली आहेत त्यांना पुढं 2 वर्ष चांगला अभ्यास करून सुधारणा घडवून यावे, म्हणून तुम्हाला पुढच्या 2 वर्षासाठी पुन्हा शुभेच्छा. चॅलेंज आहे, तुम्हाला अभिनंदन नाही, 80%च्या खालच्याला अभिनंदन नाही, फक्त शुभेच्छा पुढच्या कामासाठी. ओके, नाउ नेक्स्ट वी शॅल second type of function is called as identity function. Write down the second definition, identity function. Identity function. Now how to define the identity function? The function y is equals to f of x equals to x. y is equals to x किंवा f of x is equals to x. जी y ची किंमत आहे तीच x ची किंमत आहे. is called identity function. Identity function. y is equals to f of x. Identity function म्हणजेच काय? Identity function means the value of x and y are the same. कुठलीही व्हॅल्यू घ्या, या फंक्शनला आयडेंटिटी फंक्शन. हा पर्टिक्युलर एकच फंक्शन असतो. y is equals to x, this is the identity function. किंवा f of x is equals to x is called as a identity function. आता द ग्राफ, आता याचा ग्राफ काढू आपण कसा येतो. द ग्राफ काढत असताना आपण टेबल तयार करा. हाऊ टू राईट दिस? x y, x, y. y लाच f of x सुद्धा म्हणू शकता, सेमच असतं, काही नाही. आपण घेऊ व्हॅल्यू, समजा वी हॅव कन्सिडर -2. x च्या काही व्हॅल्यू कन्सिडर करा, x च्या तुम्ही स्वतः घ्या, जेणेकरून ग्राफमध्ये यावं म्हणून छोट्या घ्यायचं. -1 0 1 2 3. Now what is that functions here? First, f of x is equals to x. This is our function. Now find the value for x is equals to -2. For x is equals to -2. Therefore f of -2 फंक्शन मध्ये ठेवा, x च्या ऐवजी -2 ठेवा. That is equals to -2. म्हणजे y ची सुद्धा व्हॅल्यू काय येते? -2. म्हणून पॉइंट -2, -2. Second, y is equals to f of x is equals to x. This is a given function. मग सेकंड फंक्शनला काय ठेवायचे? पुट x is equals to -1. Then y is equals to f of -1 is equals to x ची व्हॅल्यू -1. म्हणजे हे सुद्धा -1 येते. पॉइंट येतो -1, -1. पुन्हा सेम 0, 0. पुन्हा 1, 1.
2 येते म्हणून 2,2, 3 येते म्हणून 3,3. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एकच फंक्शन आहे, त्याला आयडेंटिटी फंक्शन म्हणतात. कॉन्स्टंट फंक्शनमध्ये खूप आहेत. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4. परंतु आयडेंटिटी फंक्शनमध्ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू काय घेता येतं, एक्स. ओके, देअरफॉर वी कॅन राईट धिस आयडेंटिटी फंक्शन ॲज, याला कसं लिहिता येईल पहा. हां, तर ठीक आहे. तर याला आता याचा ग्राफ काढू आपण. हाऊ टू कॅल्क्युलेट धिस ग्राफ. Suppose this is x axis, this is a y axis. 1, 2, 3, 4, 5. Here 1, 2, 3, 4. These are the minus on left side. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. These are the minus on downward side. This is origin. Draw the first point, -2, -2. X axis or -2 है, y axis or -2 है, means this is a one fixed point. Second, -1, -1, हे -1, -1, this is another point. Third, 0, 0, म्हणजे हा 0, 0. Third, 1, 1, इथं येतो 1, 1. 2, 2, इथं येतो 2, 2. आणि 3, 3, इथं येतो 3, 3. ओके. आता याचा ग्राफ काढा. या सर्व पॉइंट्स मधनं लाईन काढा. दिस इज कॉल्ड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स. दिस इज द आयडेंटिटी फंक्शन. या फंक्शनला काय म्हणतो आपण, आयडेंटिटी फंक्शन. ओके, आयडेंटिटी फंक्शन एकच आहे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, लक्षात ठेवा. आणि फंक्शनचं मॅपिंग कसं येतं पहा. हिअर आयडेंटिटी फंक्शन, हिअर फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर. आर म्हणजे कुठली रिअल लाईन. एक्स ॲक्सिस म्हणजे रिअल लाईन असतो, वाय ॲक्सिस म्हणजे रिअल लाईन असतो. म्हणजे एक्स ॲक्सिसवरचे कुठलेही पॉईंट घ्या रिअल, सेम वाय ॲक्सिसवरचे रिअल पॉईंट येत असताना सेम येतात. ओके, नाउ सेम डेफिनेशन. आता त्यानंतर जो तिसरा फंक्शन आहे पॉवर फंक्शन, त्याला स्क्वेअर फंक्शन म्हणतात. तर आता पॉवर फंक्शनमध्ये see this next third type आहे power function. Power function, POWER, power function. Now how to write this power function, how to represent this power function. The function f of x equals to a into x raised to n, comma n belongs to capital N. म्हणजे पॉवर जो आहे ना, नॅचरल नंबर घ्यायचा, निगेटिव्ह पॉवर घ्यायचा नाही. इज कॉल्ड पॉवर फंक्शन, इज कॉल्ड द पॉवर फंक्शन. मग आता यामध्ये फर्स्ट, या पॉवर फंक्शन मध्ये फर्स्ट स्क्वेअर फंक्शन. स्क्वेअर फंक्शन कसं असतो, द फंक्शन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, सपोज एक्स स्क्वेअर घ्या किंवा 2x स्क्वेअर घ्या, इज कॉल्ड एक्स स्क्वेअर म्हणा, 2x स्क्वेअर म्हणा, इज कॉल्ड स्क्वेअर फंक्शन. आता ह्याचा ग्राफ कसं काढायचा पहा स्क्वेअर फंक्शनचा. हाऊ टू ड्रॉ दिस ग्राफ. ग्राफ काढत असताना अगोदर तुम्हाला पॉइंट कन्सिडर करावं लागतील. सी दिस, एक्स, दिस इज वाय, एक्स कॉमा वाय, 0, -1, 1, 2, -2 कोणते घ्या आणि एक लास्ट घेऊ समजा 3. ओके, आता वायच्या व्हॅल्यू काढा, ह्याच्यामध्ये ठेवा. नाउ पुट दिस व्हॅल्यू. या इक्वेशन मध्ये y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेअर, या इक्वेशन मध्ये या व्हॅल्यू ठेवा. x इज इक्वल्स टू 0 ठेवा, 0,
0, 0. -1चा स्क्वेअर, -1चा स्क्वेअर 1 म्हणून पॉईंट येतो -1, 1. आता 1 ठेवा, 1, 1, 1. 2 ठेवा, 2चा स्क्वेअर काय येतो 4 म्हणून 2, 4. -2 पुट दिस व्हॅल्यू -2, त्याची व्हॅल्यू काय येते मग -2चा स्क्वेअर सुद्धा 4च येतो, +4 येतो म्हणून -2, 4. 3चा स्क्वेअर 9 म्हणून 3, 9. आता ग्राफ काढू याचा. नाउ ड्रॉ दिस ग्राफ. Suppose this is x-axis, this is y-axis. 1, 2, 3, 4. -1, -2, -3, -4. -1, -2, -3, -4. Again this is a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ओके. नाउ ड्रॉ दिस ग्राफ. आता हा कसा ग्राफ काढणार पहा. एक्स ॲक्सिस वरचा पॉईंट कोणता आहे 0, सिधीस 0, 0 इथे येतो, याला राईट करा 0, 0. सेकंड -1, 1 एक्स ॲक्सिस वर -1, वाय ॲक्सिस वर म्हणजे इथं पॉईंट येतो सेकंड पॉईंट. थर्ड 1, 1 +1, +1 इथे येतो. फोर्थ पॉईंट 2, 4 एक्स ॲक्सिस वर 2 असताना वाय ॲक्सिस वर 4 हे काय 2चा 4 सोबत येतो इथं. आणि -2 असेल, एक्स ॲक्सिस वर -2 असेल तर वाय ॲक्सिस वर +4 पुन्हा सेम. आणि 3, 9 एक्स ॲक्सिस वर 3 असेल तर वाय ॲक्सिस वर 9 म्हणजे वर जातो असा. म्हणजे ग्राफ कसा येतो, धिस इज अ ग्राफ. कुठलाही क्वाड्रॅटिक असेल तर त्याचे ग्राफ सर्व असेच येतात, लक्षात ठेवा. सर्वच्या सर्व याच पद्धतीत येतात ग्राफ. आता दुसरा फॉर्म आपण घेऊ. दुसरा फॉर्म कोणता आहे, लिनियर फंक्शन. लिनियर फंक्शन. The function y equals to f of x equals to ax plus b, म्हणजे x चा पॉवर 1च असावा लागतो त्याला लिनियर फंक्शन म्हणायचं. अगोदर x चा पॉवर किती होता 2, म्हणून त्याला आपण क्वाड्रॅटिक फंक्शन किंवा पॉवर फंक्शन म्हटलं. तसं तुम्ही क्यूब घेऊ शकता, 4 घेऊ शकता, कुठलेही घेऊन ग्राफ काढू शकता. तर आता f of x is equals to ax plus b आहे. तर या ठिकाणी आपण पॉवर फंक्शन मध्ये हा क्वाड्रॅटिक फंक्शन आहे. पहिला जो फंक्शन आपण काढलेला आहे पॉवर फंक्शन, त्याच्यातला स्क्वेअर फंक्शन, याला क्वाड्रॅटिक फंक्शन म्हणतात पॉवर फंक्शन मध्ये. दुसरा जो आहे लिनियर फंक्शन, लिनियर म्हणजे पॉवर 1. द फंक्शन इज कॉल्ड लिनियर फंक्शन. आणि लिनियर फंक्शनचे ग्राफ काढलात तुम्ही, कुठल्याही लिनियर फंक्शनचा ग्राफ काढा, हा काय तो स्ट्रेट लाईन येतो. एक्स ॲक्सिस, सपोज दिस इज वाय ॲक्सिस, दिस इज ओरिजिन, दिस इज अ y is equals to ax plus b. Graph of a linear function is always straight line. इथं लिहा नोट, ग्राफ ऑफ linear function is a straight line. त्याचे एक्झाम्पल तुम्ही मला घरून सॉल्व करून आणायचे, ग्राफ काढायचे, एक्झाम्पल घरून सॉल्व करायचे, मी नंतर देतो तुम्हाला. तर आता थर्ड जो आहे तो म्हणजे क्यूबिकचा आहे, क्यूब फंक्शन. थर्ड, तिसरा टाइप, दॅट इज क्यूब फंक्शन. क्यूब फंक्शन. द फंक्शन f of x equals to x cube is called क्यूब फंक्शन. कारण पॉवर कसा आहे, क्यूब आहे ना, म्हणून क्यूब फंक्शन म्हणतात. आणि याचा ग्राफ जर काढलात, द ग्राफ ऑफ अ क्यूब फंक्शन इज, आपण काढू आता कसे येतो पहा. आपण टेबल तयार करू, आपण अगोदर टेबल तयार करून घेऊ, नंतर ग्राफ काढू.
Suppose this is x, y, x comma y, 0, 1, -1, 2, -2, 3, -3. डायरेक्ट ठेवा आता y च्या व्हॅल्यूज काढा. y म्हणजेच f ऑफ x here. y इज इक्वल्स टू f ऑफ x इज इक्वल्स टू x क्यूब. म्हणजे 0 ठेवा. फॉर x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0. म्हणून 0, 0 पॉईंट होतो. फॉर x इज इक्वल्स टू 1 ठेवा. 1 चा क्यूब इथं 1 ठेवला. 1 चा क्यूब म्हणजे 1 येतो. हां चला रे सांगत चला. 1, 1, -1 ठेवा. फॉर x इज इक्वल्स टू -1, y इज इक्वल्स टू -1 चा क्यूब काय येतो? जे ऑनलाईन आहे ते सांगत चला. हा -1 चा क्यूब काय येतो? -1. म्हणून पॉइंट येतो -1, 1. 2 ठेवा. 2 चा क्यूब 8, 2, 8. 3 ठेवा. 3 चा क्यूब इथं -8, -2, 8. हे 27, 27, -27, 3, -27. इथं 3, 27. मग आता ह्याचा ग्राफ काढत असताना क्यूबिक फंक्शनचा ग्राफ काढत असताना कसं काढायचं पहा. सिधीच पहा. सपोज दिस इज 1 किंवा आपण काय घेऊ 2, 4, 6, 8, 10, 12 दोन दोनचे -2, -4, -6, -8 that is 2, 4, 6, 8, 10, 12 whatever may be. -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14. ओके काढा. आता पहिला पॉइंट कसा येतो पहा. 0, 0. ओके. सेकंड 1, 1. x ॲक्सिसचा 1 आहे, y ॲक्सिसचा 1 आहे. 1, 1 इथं असेल. पुन्हा -1, -1 इथं -1 असणार आहे. -1, -1. पुन्हा काय 2, 8 x ॲक्सिसवर 2 असताना y ॲक्सिसवर 8 आणि x ॲक्सिसवर -2 असताना सिधीच x ॲक्सिसवर -2 असताना y ॲक्सिसवर -8. म्हणजे असा ग्राफ येतो. लक्षात ठेवा. दिस इज कॉल्ड एज अ क्यूब. y इज इक्वल्स टू x क्यूब. म्हणजे प्रत्येक क्यूबचे ग्राफ असेच येतात. x ॲक्सिस मधून निघतो असा आणि परत y ॲक्सिस मध्ये निगेटिव्ह y ॲक्सिस कडे जातो. पॉझिटिव्ह y ॲक्सिसच्या पॅरलल येते निगेटिव्ह y ॲक्सिस कडे जातो. याला म्हणतात क्यूब. ठीक आहे. तर हे आपण पाहिलेले आहेत. या प्रत्येकाचे रेंज f फ्रॉम r टू r म्हणजे रियल नंबर हा डोमेन असतो. रेंज सुद्धा रियल नंबरच असतात. रियल नंबर एक्सच्या व्हॅल्यूज तुम्ही इन्फिनिटीपर्यंत घेऊ शकतात. वायच्या व्हॅल्यूज तुम्ही कशा घेऊ शकतात? इन्फिनिटीपर्यंत घेऊ शकतात. ओके. तर ठीक आहे. असो मी तुम्हाला होमवर्कला प्रॉब्लेम देतो. होमवर्क ड्रॉ द ग्राफ. नंबर 1 क्वाड्रॅटिक फंक्शन स्क्वेअर फंक्शनचे. नंबर 1 y is equals to f of x is equals to 2x square. Y is equals to f of x is equals to x square by 2. काय येईल ते त्या पॉइंट मध्ये काढा. दुसरा लिनियरचे. हे क्वाड्रॅटिकचे झाले. स्क्वेअर फंक्शन आता लिनियरचे. y is equals to 2x plus 3. y is equals to 4x minus 5. हे लिनियरचे. हे पण ग्राफ काढून मला दाखवायचं. थर्ड हे तुम्हाला झालंय. हे 10th ला स्कूल लेवलला तुम्हाला ग्राफ करणं झालेलं आहे. आणि नेक्स्ट थर्ड येतो y is equals to x cube.
y इज इक्वल्स टू 2x क्यूब. हे दोन क्यूबिकचे ॲक्च्युअली यू हॅव टू ड्रॉ दिस. लक्षात ठेवा, क्वाड्रॅटिक म्हटलं की असाच ग्राफ येतो हायपरबोलिकमध्ये, पॅराबोलिकमध्ये, पाथमध्ये. पॅराबोलिक पाथ इज क्वाड्रॅटिक, स्क्वेअरचा ग्राफ असतो. लिनियर म्हटलं की स्ट्रेट लाईन, कुठेही कशा येऊ द्या स्ट्रेट लाईन येतात. आणि क्यूबिक म्हटलं की पॅरलल टू वाय ॲक्सिस येतो, ओरिजिनकडे येतो आणि पुन्हा डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये जातो. हे सुद्धा आणखी एक देतो क्यूबिकचं उदाहरण. क्वाड्रॅटिकचं तर थर्ड एक्झाम्पल घ्या क्वाड्रॅटिकचं. y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेअर प्लस 1 आणि क्यूबिकमध्ये y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब मायनस 4. हे सगळे क्यूबिकचे आहेत. बदला हे एक्झाम्पल क्यूबिकचे. ओके, कारण y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब मी ऑलरेडी काढून दिलेला आहे. ओके, तर या ठिकाणी आपण इथं थांबू. हे सर्व होमवर्क करून मला आता दाखवून द्या. आता नॉन ब्रेक आपण कंटिन्युअस क्लास घेऊ. सर्वच्या सर्व ग्राफ मला काढून दाखवा. हे तुमचा मोठा ग्राफ घ्या. ज्यांच्याकडे ग्राफ पेपर्स आहेत, ज्या स्टुडंटकडे ग्राफ पेपर्स आहेत त्यांनी ग्राफ पेपरवर काढा, स्केल घेऊन ग्राफ पेपरवर काढा. जेवढे काही मी आज होमवर्कला दिले तेवढेच. ओके, तर इथं थांबू. थँक्यू, धन्यवाद.